ఓం ఓం గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమస్కారం మాస్టర్. నమస్కారం మాస్టర్ ఈకే. నమస్కారం మాస్టర్ ఎంఎన్. నమస్కారం మాస్టర్ విపిఎస్. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. మాస్టర్ సివివి నమస్కారం టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. మాస్టర్ వేణుగోపాల్ గారు చదువుతారా? వాసుదేవండి. Case number 160. A lady aged about 36 years came to our dispensary with the following complaints. 6 years ago, she got divorced with her first husband in Russia. Since 2 years, she was in Swiss and married a Swiss man. She had no problem with him and was peaceful. But the nervousness which she developed since the divorce was still continuing. She did not get this problem when she was busy, but often she gets homesick and then starts getting nervous. When she gets this, she feels pressure and tension in her stomach and gets bloating of stomach, which consequently makes pressure on the diaphragm and heart. She gets depression when she gets homesickness. She had dark shadows under the lower eyelids, and this was since her childhood. She was from the eastern part of Russia. She likes meditations and esoteric practices. She followed some yoga, but she had no relief. She had no serious sickness in her childhood. Rarely she fell sick. She says that her parents were very good to her, but did not understand her. Attained menarche at 15 to 16 years, between 16 to 16 years. Every time she used to get very strong pain in menstruation until she had her first child. She got married at the age of 20 and after a few months got first child. After 4 years she had the second child. Both the deliveries were normal. Now the menstruation was irregular but always scanty. She never used the pill, but since 4 years she had a sterile spiral. She had several abortions. She used to get good sleep, but due to nervous problem she could not sleep. She always feels tired. Appetite was good, but she could not eat meat because of liver problem. She was flatulent, often gets bloated stomach and pain, and the air passes upwards causing erections. Stool was generally normal and regular, but when she was nervous, then it gets constipated. When she was busy, she gets many thoughts rushing into mind. She was very emotional. She feels emotional when she was in a concert, when she meets new person and under such situations. She was always afraid about future. She knows that she has to relax but does not find a way out for them. She was reactive very much to the climate change. When she was speaking to someone, she becomes very emotive. చెప్పుతున్నా. Okay. On 6th May 94, Dr. E. Ananthakrishna prescribed China 201 dose. On 6th July, he prescribed Lycopodium 201 dose. On 6th August, he prescribed China 201 dose. On 6th October, he prescribed Lycopodium 201 dose. On 14th 995, she came and said that she felt much better after this treatment. Analysis of her blood was
blood has shown high level of cholesterol. Sometimes she gets pain in the chest and feels that the heart is full. She gets transpiration when she becomes emotional or when she is at a place where she does not know the person or when she is a new place. Dr. E. Anantakrishna prescribed China 204 doses with 1 month gap, and 14 January 96 he prescribed Argentinaticum 1M 2 doses with 3 months gap. వాసుదేవ్ అండి. వస్తే చెప్పండి. ఫస్ట్ చైనా 200 ఇచ్చారండి మరి. మేబీ షీ హ్యాడ్ సెవరల్ అబార్షన్స్, తర్వాత ఏమైనా వీక్నెస్ వచ్చి ఉంటుందేమో అనుకుంటున్నాను. షీ గుడ్ నాట్ స్లీప్ అని కూడా ఉంది. షీ ఆల్వేస్ ఫీల్స్ టైర్డ్. దాని గురించి అని ఇచ్చారేమో. మెయిన్లీ లైకోపోడియం ఇచ్చారండి ఇక్కడ. వెన్ షీ వాజ్ బిజీ షీ గట్స్ మెనీ థాట్స్ రషింగ్ ఇన్ టు మైండ్. ఎమోషనల్గా ఉంటుంది. తర్వాత కొత్త ప్రదేశం కొత్త మనుషులతో మాట్లాడిన ఎమోషన్ అవుతుందని రాశారు. అఫ్రైడ్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ 16th పాయింట్లో. వెరీ క్లైమేట్ దీన్ని బట్టి లైకోపోడియం ఇచ్చారనుకుంటాను. ఆర్జెనాటికం వచ్చి ఫస్ట్ పాయింట్లోనే 6 years షీ గాట్ డైవర్స్డ్ విత్ హర్ ఫస్ట్ హస్బెండ్ ఇన్ రష్యా. Since 2 years she was in Switch and married his friend. She had no problem with him and was peaceful, but nervousness feel అవుతుంది అక్కడి నుంచి. She did not get this problem and she was busy. తర్వాత బట్ ఆఫ్టర్ షీ గెట్స్ హోమ్ సిక్ ఉన్నప్పుడు గట్టిగా నర్వస్ ఫీల్ అవుతుంది. వెన్ షీ గెట్స్ దిస్ షీ ఫీల్స్ ప్రెషర్ అండ్ టెన్షన్ అని ఉందండి. సో 3వ పాయింట్ షీ గెట్స్ డిప్రెషన్ వన్ షీ గెట్స్ హోమ్ సిక్నెస్. దీన్ని బట్టి జెనెటిక్ ఇచ్చారేమో అనుకుంటున్నానండి. వాసుదేవ్. కృష్ణవేణి, విజయ్ కుమార్ గారు. వాసుదేవ్ అండి, ఈ కేసులో ఈవిడికి ఫస్ట్ చైనా వేశారండి. అంటే ఈవిడికి చాలా అబార్షన్లు అయిపోయి నర్వస్నెస్ అనేది ఉండటం వల్ల మేషారు చైనా ఫస్ట్ వేసినారండి. ఆ తర్వాత ఈవిడ నేచర్లో కొత్త ప్రదేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు కానీ ఫస్ట్లో కొంచెం ఇది అవటం, ఆ తర్వాత బాగుండడం లాంటిది అనిపించినట్టు ఉందండి. లైకోపోడియం 200 ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత సెట్ అయిపోయిన తర్వాత నర్వస్నెస్ ని బేస్ చేసుకుని మేషారు అర్జెంట్ నైట్రికం ఇచ్చినట్టుగా నాకు అనిపిస్తుంది. వాసుదేవ్. పూర్ణానందం గారు. మేడం గారు, ఈ కేసులో నంబర్ ఫోర్త్ పాయింట్ లో ఆవిడ చాలా ఎన్నిక అని తెలుస్తుంది. బాగా హెమరేజ్ బాగా ఎక్కువయ్యి డార్క్ షాడోస్ అండ్ లోయర్ ఐలిడ్స్ అని చెప్పి ఉంది కాబట్టి చైనా ఇచ్చారు. తర్వాత లైకోపోడియం అన్నది ఆమెకి ప్రతి విషయంలో ఎంకరేజ్మెంట్ ఉండాలి, స్టార్టింగ్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది. కాబట్టి కొత్త ప్లేస్ అయినా కొత్త ప్రదేశాలన్నా కొత్త మనుషులన్నా ఆవిడ కొంచెం ఇది ఉంటుంది కాబట్టి లైకోపోడియం చైనా ఆల్టర్నేట్ గా మాట్లాడిచ్చారు. అది అర్జెంట్ నైట్రేట్ అన్నది దానికి స్పెసిఫిక్ గా నాకు ఏమైనా పెద్దగా కనబడలేదు మేడం గారు. వాసుదేవ. కామేశ్వరరావు. మారుతి గారు. కామేశ్వరరావు గారు. వాసుదేవ. నా వ్యూ ఏంటంటే చైనా మీరు చెప్పిన పాయింట్సే 10th and 12th పాయింట్. 10th and 12th. నెక్స్ట్ ఆ టైర్డ్నెస్ వీటికే వేసుకుంటారు. లైకోపోడియం ఏంటంటే తను సఫర్ అవుతా వచ్చింది కదా, ఆ నెర్వోసిటీ అనేది స్టార్ట్ అయింది ఎప్పుడు ఆ డైవోర్స్ ఫస్ట్ హస్బెండ్ దగ్గర తర్వాత నుంచి. అది ఆ నెర్వోసిటీ అనేది దేంట్లోకి దిగింది ఇక్కడ కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను. దేంట్లోకి దిగింది చూడండి, 3rd పాయింట్లో షీ గెట్స్ డిప్రెషన్ వెన్ షీ గెట్స్ హోమ్ సిక్నెస్. 12th పాయింట్. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ మెంటల్స్ చదువుకుని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఆ మెంటల్ సిమ్టమ్స్ దేంట్లోకి దిగినాయి, ఫ్లాచులెంట్, బ్లోటెడ్ స్టమక్, ఈవెన్ దాంట్లోకి దిగింది. 13th పాయింట్ స్టూల్
బట్ వెన్ షీ వాజ్ నెర్వస్ దెన్ ఇట్ గెట్స్ కాన్స్టిపేటెడ్. అదే కనుక ఇట్ గెట్స్ మోషన్స్ అంటే అజిటేటివ్ అని ఆలోచించే వాళ్ళేమో. 14th పాయింట్, వెన్ షీ వాజ్ బిజీ షీ గెట్స్ మెనీ థాట్స్ రషింగ్ ఇన్ టు ద మైండ్. 15th పాయింట్, వెరీ ఎమోషనల్, ఫీల్స్ ఎమోషనల్. ఇది మెయిన్ లైకోపడియా వేయడానికి కారణం. వెన్ షీ వాజ్ ఇన్ ఏ కన్సెప్ట్, వెన్ షీ మీట్స్ న్యూ పర్సన్ అంటే సచ్ సిచ్యువేషన్స్ కంగారు పడిపోతుంది, డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది మానసిక ఎమోషనల్ లెవెల్లో. షీ నోస్ దట్ షీ హ్యాస్ టు రిలాక్స్ బట్ డజంట్ ఫైండ్ ఎ వే అవుట్ ఫర్ దెమ్. 18th point, she was reactive very much to climate changes. When she was speaking to someone, she becomes very emotive. ఇది మెయిన్ లైకోపొడియం సిమ్టమ్. అందుకని మాస్టర్ గారు లైకోపొడియం వేశారు ఫస్ట్. ఇవి ఆల్టర్నేట్ చేస్తూ వేశారు. ఆజిటోనైట్రికం అనేది ఎందుకంటే ఆజిటోనైట్రికం ఏంటంటే అక్కడ చెప్పిన సిమ్టమ్స్ చూడండి. సెట్ దట్ షీ ఫెల్ట్ మచ్ బెటర్ ఆఫ్టర్ దిస్ ట్రీట్మెంట్ కదా. బెటర్మెంట్ ఉంది అన్నప్పుడు మనం లైకోపొడియమే రిపీట్ చేయాలి కదా, కానీ ఆయన చేయలే. ఎందుకు? ఎనాలిసిస్ ఆఫ్ హర్ బ్లడ్ హ్యాస్ షోన్ హై లెవెల్ ఆఫ్ కొలెస్ట్రాల్. సమ్టైమ్స్ షీ గెట్స్ పెయిన్ ఇన్ ది చెస్ట్, feels that heart is pulled, she gets transpiration. When she becomes emotional or when she is at a place where she doesn't know the person or when she is in a new place. ఇది మెయిన్ సిమ్టమ్ గా తీసుకున్నారు మాస్టర్. అందుకని అంటే ఆర్డిటోనైట్రికం ఎందుకు ఆలోచించుంటారు అంటే ఈమె ఇదొకటి. సెకండ్ పాయింట్ చూడండి, నెర్వస్నెస్ అనేది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, అక్కడ స్టార్ట్ అయిందని చెప్పి ఈ రెండు బేస్ చేసుకుని ఆజిటోనైట్రికం వేశారు. మనకి సటిల్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఆజిటోనైట్రికం కంగారుకి, లైకోపొడియం కంగారుకి. అంటే ఒక్కోసారి లైకోపొడియం ఎంత కంగారు పడుతున్నాడో మనకు తెలియకపోవచ్చు. నేను ఒక కేసు చూశాను. ఒక టీనేజ్ లో పిల్ల అనమాట. ఫస్ట్ 10th దాకా తన హెల్త్ అంతా బాగుంది. అఫ్ కోర్స్ చిన్నప్పటి నుంచి నా దగ్గర మందు వాడేది, అంత బెటర్ అయ్యింది, పాప అంతా బాగుంది. ఇంటర్కి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారు, వాళ్ళ పేరెంట్స్ కి ఒక్కతే కూతురు తెనాల్లో ఉండ. అయితే తనని హైదరాబాద్ లో వాళ్ళ బాగా దగ్గర రిలేటివ్స్ వాళ్ళ అక్క కూతురు వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంచారు. ఉంచి కాలేజ్లో జాయిన్ చేశారు. ఏది కార్పొరేట్ కాలేజ్, డైలీ సర్వీస్ చేస్తుంది. వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళంటే వాళ్ళకు ఒక 6 years బాబు. అయితే వాడిని థర్డ్ ఇయర్ లోనే ఎప్పుడు వాడిని తీసుకెళ్ళి వేరే 6 years ఏజ్ నుంచే వాడిని తీసుకెళ్లి చదువులు మంచి స్కూల్ హైలీ ఇది ఉన్నటువంటి స్కూల్లో హాస్టల్లో వేస్తారు వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు చదువుకి అలాంటి ప్రిఫరెన్స్. చంటి పిల్లోడని కూడా చూడకుండా వాళ్ళు. ఇంకో కొడుకునేమో ఉద్యోగం చేయాలని తల్లి ఇంకెవరి దగ్గర వదిలిపెట్టింది, అంటే రాలే గాని అలా. అలాంటి వాళ్ళ దగ్గర ఉంచేటప్పటికి దీని మీద చాలా ఈ అమ్మాయి చాలా బాగా చదువుతుంది. యాక్చువల్గా చాలా బాగా చదువుతుంది, చాలా బాగా రాస్తుంది. కొంచెం ఎగ్జామ్ అప్పుడు కొంచెం కంగారు పడుతుంది, కానీ దానివల్ల మర్చిపోవటం ఏమి ఉండదు. నలుగురితో కలుస్తుంది, అంతా బాగుండేది. నేచర్ వచ్చేసి పలస్టిల్లా నేచర్. అక్కడ జాయిన్ చేసినప్పుడు ఏమైంది, కాలేజీలో 10th దాకా ఉండే ఎడ్యుకేషన్ ఒకటి, కార్పొరేట్ కాలేజెస్ లో ఉండేది ఒకటి కదా. ప్రెజర్ చేసేస్తారు, స్ట్రెస్ ఇస్తారు. ఆ స్ట్రెస్ తట్టుకునే దానికి అడ్జస్ట్ అవ్వడానికి టైం పట్టింది. ఈ లోపు వీళ్ళ అక్క మార్క్స్ తగ్గేటప్పటికి ఒకటేసి అనటం, రాలేదు రాలేదు రాలేదు. అది పేరెంట్స్ తో చెప్పలేకపోయింది. ఎందుకు? మళ్ళీ వాళ్ళు చుట్టాలి కదా, గొడవలు అయిపోతాయేమోనని. దానివల్ల మెన్స్ట్రువల్ గా డిస్టర్బెన్స్ వచ్చింది. అయిపోయింది. 2 years తర్వాత వాళ్ళు తెనాలి తీసుకొచ్చేసారు. నేను వద్దని చెప్పాను, అక్కడ ఏదో హెల్త్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది, ఇది ఏమైందో చెప్పట్లేదు. సరే 2 years చదువు అయిపోయిన తర్వాత తీసుకొచ్చేసారు. ఇక్కడ బీటెక్ లోకల్ గానే జాయిన్ చేశారు. తనకి ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత అంతా రిలాక్సేషన్, మైండ్కి ఏమి లేదు. కానీ సడన్ గా రైట్ హైపోకాండ్రియంలో పెయిన్ వచ్చేసేది, సివియర్ పెయిన్. ఎంత పెయిన్ అంటే అసలు చుట్టూ అందరినీ కంగారు పెట్టేస్తూ ఉంటుంది. ఇంకో ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా మార్చేస్తుంది పెయిన్ వచ్చే టైం అయితే. అలాగా అర్ధరాత్రి లేదు, అపరాత్రి లేదు, నాకు పెయిన్ నాకు పెయిన్. ఎక్కడో డౌట్ వచ్చింది. సరే ఎందుకు ఇలాగా అని చాలాసార్లు 2-3 మందులు వేశాను, కానీ ఆర్జెంటినేటిక్ ఏమో అని వేశాను, తగ్గల. బుజ్జిగారి దగ్గరికి పంపించాను కేసులు, ఒకసారి బుజ్జిగారి దగ్గర చూపించుకుంటారా. స్కానింగ్ తీస్తే కూడా ఏం లేదు. సరే బుజ్జిగారి దగ్గరికి వెళ్తే బుజ్జిగారు లైకోపొడియం 200 వేశారు, ఒక్కటే డోసు.
తక్కువ రాలే, మళ్ళీ పెయిన్ రాలేదు తెలుసా. ఎలా చేశారండి లైకోపోడియం అన్న. అర్జెంటనైట్రిక్ దాంట్లో నెర్వస్నెస్ ఎక్కువ కనబడుతుంది. అంటే వాడు కంగారు పట్టడమే కాకుండా చుట్టుపక్కల అందరినీ కంగారు పెట్టేస్తుంటాడు, ఇరిటబుల్ అయిపోతాడు అలా. లైకోపోడియం వాడు చేయగలడు పని, కానీ కాన్ఫిడెన్స్ పోతుంది. ఎందుకు పోతుంది? ఓవర్ వర్క్ వల్ల కదా. అంతకుముందు బాగా ప్రాక్టీస్ చేసిన లాయర్స్ వాళ్ళకి కూడా కాన్ఫిడెన్స్ పోతుంది, ల్యాక్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేస్తుందని చెప్పారు కదా టెంట్లో. అంటే ఓవర్ స్ట్రెయిన్ ఆఫ్ ద మైండ్ వల్ల కూడా ఎక్కువ టెన్షన్ పడటము, స్ట్రెస్ ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల వాటికి అలా అయిపోతుంది. మైండ్ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ తగ్గిపోయి మైండ్ డిస్టర్బెన్స్ అయిపోయి ఎమోషనల్ లెవెల్లో ఇలా వచ్చేస్తుంది. ఈ అమ్మాయికి అక్కడ బాగా స్ట్రెస్ ఇవ్వడంతో అది ఎఫెక్ట్ కొట్టింది అని చెప్పి దాన్ని బట్టి ఇచ్చాను అన్నారు. నిజంగా అండి ఆయన చెప్పిన నేరేషన్ ప్లస్ ఈ పిల్ల నాకు చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు కదా అది ఎలాగా వెళ్ళింది అనే దాన్ని లోంచి నేను ఇప్పుడు కొన్ని వందల మందికి వేసుంటాను లైకోపోడియం. అంటే ఇప్పుడు అంటే అందరూ ఆ లైకోపోడియం అని కాదు, మాక్సిమం ఎక్కువ మందికి ఆడపిల్లలు ఎస్పెషల్గా ఆడపిల్లలకి కార్పొరేట్ కాలేజెస్ లో జాయిన్ అయిన ఆడపిల్లలకి ఈ సిస్టులు అవి వచ్చేస్తున్నాయి, పీసీఓడీలని అవన్నీ ఇవన్నీ. కొంచెం ఆలోచించి జాగ్రత్తగా చూస్తే కొంతమంది లైకోపోడియం పడుతుంది, కొంతమందికి మోస్టర్స్ కూడా పడుతుంది. కానీ ఇంకా అదర్ డ్రగ్స్ కూడా పడవచ్చు, కానీ ఎక్కువ ఇలా పడుతున్నాయి. ఆ బుద్ధి గారు చెప్పిన ఆ సటిల్ చిన్న పాయింట్ వల్ల నేను అది అలా ఎంతమందికి తగ్గినాయో అది లైకోపోడియం. అంటే మనకు ఒక్కోసారి తెలియదు వాళ్ళు అలా పడుతున్నారని కూడా. చాలా క్వశ్చన్స్ వేసి వాడికి కాన్ఫిడెన్స్, అంతకు ముందు చదివే పిల్లాడే కదా మనకు అనిపిస్తుంది, ఎప్పుడు బాగా చదువుతుంది, ఎక్కడ తన హార్డ్ వర్క్ చేస్తుంది కాబట్టి లైకోపోడియం అవదనుకుంటాం. కానీ వాళ్ళకు తెలియకుండానే వాళ్ళ మైండ్ మీద స్ట్రెస్ పడుతుంది. అంతకుముందు కూల్గా చదివినప్పుడు బాగా రాసిన వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎక్కువ కంగారు పడుతుంటారు. అది మనం చూసుకోవాలని. నాకు నిజంగా బుజ్జిగారు ఆ రోజు చెప్పిన పాయింట్ ఎంతమందిని బతికిచ్చిందిరా బాబు అనిపిస్తుంది. చిన్న పాయింట్ ఎలా వేశారు అంటే అసలు ఆ అమ్మాయి ఇంకా లైట్ గా పెయిన్ రావడానికి ముందు ఏదో 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 స్టార్ట్ అయ్యేది తనకి డిస్టర్బెన్స్ కడుపులో. ఇంకా అక్కడి నుంచి మొత్తం ఎక్స్ప్రెషన్ మార్చేస్తుంది. మార్చేసి ఇంకా పెయిన్ పీక్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు తగ్గించు నాన్న, ఏదో ఒకటి చేయి నాన్న, ఇంకా ఆ మందు నాన్న, ఈ మందు ఏదో ఒకటి ఇవ్వు నాన్న, నాకు పెయిన్ వచ్చేస్తుంది, ఇంక ఇలాగా నెర్వస్ గా అయిపోయేది. అలా అంటే అంత హ్యాపీగా ఉన్నా కానీ తను డిప్రెస్డ్ మూడ్ లోనే ఉండేది. ఏది కాలేజ్ నుంచి అదే 2 years చదివి వచ్చిన తర్వాత తెనాలి వచ్చే వాళ్ళకి పేరెంట్స్ తో ఉన్నప్పుడు చిలకలాగా ఉండేది, అలా లేకుండా ఉండేది అనమాట, డిప్రెస్డ్ గా. అప్పుడు నేను తర్వాత బుజ్జి గారి దగ్గర మందు వేసాక అడిగాను నేను. అప్పుడు నాకు చాలా హోమ్ సిక్ గా ఉండేది. అక్క మీ అక్క వాళ్ళ దగ్గరే ఉన్నావు కదా, ఎందుకు అలాగా అయిపోయావు అంటే అప్పుడు చెప్పింది తను, ఇలాగా వాళ్ళు ఇలా అన్నారు, అలా అన్నారు అని. తనకి తర్వాత ఇంకా ఎలాగో వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళదు, అక్కడ చదివించారని తెలిసినా గానీ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాలంటే ఓ చిన్న జంక్ ఉండేది ఆ పిల్లకి. అవన్నీ గుర్తొచ్చి కోపమే ఉండేది కాదు, కానీ చిన్న టెన్షన్ పడేది. అదనమాట విషయం లైకోపోడియం. శీతల్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ్ అండి. ప్లీజ్ ఫస్ట్ చైనా 200 నుంచి స్టార్ట్ చేశారండి. ఇక్కడ సెవరల్ అబార్షన్స్ కూడా అయినాయి. ఇంకా దాని వల్ల వీక్నెస్ ఉన్నది, మళ్ళీ టైర్డ్నెస్ ఫీలింగ్ కూడా ఉంది. ఆ బేస్ మీద చైనా 200 ఇచ్చారు అనుకుంటున్నానండి. దాని తర్వాత లైకోపోడియం 200 ఇచ్చారండి. ఇక్కడ వెన్ షీ మీట్స్ న్యూ పర్సన్ షీ వాజ్ ఇన్ కన్సర్న్, అది ఒకటి పాయింట్. బ్లోటింగ్, స్టమక్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇంకా ఇమోషనల్ అఫ్రేడ్ అబౌట్ ఫ్యూచర్ అది కూడా ఉందండి. ఆ బేస్ మీద లైకోపోడియం ఇచ్చారనుకుంటున్నానండి. ఇంకా లాస్ట్ లో అర్జెంటికం నైట్రికం ఇచ్చారండి. అంటే నర్వస్ ఫీలింగ్ ఉందండి, అన్నోన్ ప్లేసెస్ లో వెళ్తే నర్వస్నెస్, హోమ్ సిక్నెస్, ఆ బేస్ మీద అర్జెంటికం నైట్రికం ఇచ్చారనుకుంటున్నాను. వాస్తవం. రాజశేఖర్ చదువుతారా వేణుగోపాల్ గారు? వాస్తవం అండి. చదవండి. A lady doctor aged about 34 years came to our dispensary with the following complaints. She had mumps and chickenpox. Once she had blocking of breathing. These were the only sickness she had as a child. When she was of 16 years, she had depression. She felt alone and felt
that she could not have any friends. This made her depressed and sad, and hence for 1 year she did not eat normally and became very thin. She could regain her normal eating only after 6 or 7 years. She got out of this depression when she met a man as a friend, not a boyfriend, who has shown his affection on her. At the age of 10 years, she had an infection on the toe of the right foot, which gradually erupted upwards and the infected vein started to swell. The infection reached the chest and finally she got fever due to it. Then she was given antibiotic and it was made to disappear. She attained her menarche at the age of 10 to 12, 11 years, which was quite early. Menstruation was very irregular. From 15th year, it became regular. Then, during this period, when she did not eat, it was again irregular. She used to get pain before and during menstruation. She used to get depression and sorrow during menstruation. This continued to be the same. She never used any contraceptives. తిప్పుతున్నా. Madam, next, madam. She married at the age of 32 after staying together with him for 8 years. She delivered her baby 3 months ago. During the first 5 months of pregnancy, always she used to eat very less. She was always sick and used to vomit whenever she had any bad smell. The delivery was normal. After this, she did not get menstruation. She was always lacking in self-confidence. She was low spirited. Always she feels that she has done something wrong. She has a tendency of self-reproach. Hence, she feels that she was not good enough in her work. Though her chiefs never found any defect in her work. Very often in her daily work, also, she feels that she was not good enough. Now she feels that she was not a good mother. The self-reproach causes depression in her. Then she feels that she is not fit to live in the world. Then she gets thoughts about suicide. She used to get suicidal thoughts whenever she had depression, but so far never attempted suicide. Sorry. Her mother was also a depressive person. She suffered from migraine. Her grandmother, maternal, was also a depressive person. The father of her grandmother was also a depressive person. Her father was also a low-spirited man. He had no self-confidence. He was also depressive. She had a strange link with her mother. Whenever her mother gets a migraine, immediately she also used to get migraine, even without knowing. The continued until she was of 22 years age. Madam Tepra, page. తిప్పుతున్నాం అంత ఫాస్ట్ గా. At her work, she has to make a note of what she has to do with the patients, not to forget. But generally, her memory was good. Her sleep was good. But repeatedly, she gets dream as if she was in examination at school, which she could never go through, or about her course at the college, as if she could not complete it. Often she gets dreams, but sleep was never disturbed. Digestion was good. Bowels were irregular. Bowels were regular. She generally never falls sick, but occasionally, if she falls sick, she gets vomit and diarrhea. She could not bear hot climate. When it was sunny and warm,
She was in low spirit and bad mood. She feels very comfortable when it was cool. She was very good in spring and autumn and also winter. She was always with people because she was a doctor, but she likes loneliness too. She gets angry if she was contradicted, and it was still more if she was right. She was introvert. She does not speak about her depression and sadness and keeps to herself. But if she was asked about it and if she speaks about it, she bursts out into tears. On 6/5/1994, Dr. E. Anandakrishna prescribed Aram metallicum 1M 2 doses with 4 months gap. On 19/9/95, she came and said that she was a 3rd month pregnant, very nauseated all the day, vomit sometimes, nauseated from smell of food, smell of apartment, depression and despondency were very much decreased from the treatment, but still present. She could not sleep well and feels tired. Dr. E. Anandakrishna prescribed Colchicum 30, 2 doses with 15-day gap. On 19th October, he prescribed Aram metallicum 1M 2 doses with the 3 months gap. మేడం చెప్పండి. గారు ఈ కేసులో ఈవిడిగా డాక్టర్ గారికి ఆవిడకి సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ లేదు ఫస్ట్ లో, కానీ ఆవిడ చేసే పనులన్నీ కూడా మంచివే, అందరూ కూడా అప్రిషియేట్ చేసే పనులనే తెలుస్తుంది. కానీ ఈవిడలో మాత్రం నాకు నిద్ర రాదేమో అంటుంది, కానీ ఆవిడ భార్య నిద్రపోతుంది. అంటే ఆవిడ మనసులో చాలా ఆవిడ మీద ఆవిడకే నమ్మకం లేనటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నది. ఆ తర్వాత కొన్ని కారణాల వల్ల ఆవిడ సూసైడ్ చేసుకుందాం అనే టెండెన్సీ వచ్చి దానికోసం ప్రిపేర్ అవటం, ఇవన్నీ కూడా మేషారి చెప్పడంతో మేషారి ఇంకా అవన్నీ పక్కన పెట్టేసి ఫస్ట్ ఆవిడకి ఆరం మెటాలికం అనే మందుని వేసినట్టుగా అనిపిస్తుందండి. దాంతోనే మొత్తం అన్ని, అంటే ఈ సూసైడల్ టెండెన్సీ అనేది మరి ఆవిడకి ఇంత ముందు నుంచి ఉన్నదా, లేకపోతే ఎందుకని దాన్ని ఈ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ ని డామినేట్ చేసే థాట్ కాబట్టి మేషారు ఆర్ఎంఎట్ అనే మందుని వేసి ఆవిడ ఆ సూసైడ్ టెండెన్సీ నుంచి తప్పించారు. కాబట్టి ఇమీడియట్ గా ఆవిడ మళ్ళీ ప్రెగ్నెన్సీ కూడా వచ్చేసిందండి. తర్వాత ఈ స్మెల్స్ రావటం, ఒంటింట్లో వండుతున్న ఆహారం గనక వాసన చూస్తే స్మెల్స్ రావటం అనేది విషయంలో కోల్చికం బాగా పనిచేస్తుందండి. అది కూడా వేసి ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఫస్ట్ మందుని రిపీట్ చేసినట్టు టూ టైమ్స్ రిపీట్ చేసినట్టుగా అనిపిస్తుంది. వాస్తవం. వేణుగోపాల్ గారు. వాసుదేవ్ అండి, ఇక్కడ క్లియర్ గా నాకు కూడా 8 పాయింట్ బేస్ మీద ఇచ్చారండి. సూసైడల్ టెండెన్సీ ఉందండి. సో దాని వాస్తవ్. పూర్ణానందం గారు. మేడం గారు, ఇది మెయిన్ గా చాలా మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ అవి ఉన్నాయి. మెంటల్ సిమ్టమ్స్ చాలా ఆరోమెట్ దగ్గరగా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా సూసైడల్ టెండెన్సీ బాగా ఉంది కాబట్టి ఆరోమెట్ ఇచ్చారు. తర్వాత కోల్చికం అంటే మరి ఫుడ్ స్మెల్ కొడితే నాసియా అటువంటి సిమ్టమ్స్ ఆడడంతో కోల్చికం 30 ఇచ్చారు. వాస్తవ. కామేశ్వరరావు గారు. ఓకే, ఏంటంటే నేను చెప్పదలుచుకుంది మెయిన్ ఆర్ఎంఎట్ సిమ్టమ్ అన్ని ఫుల్ ఆర్ఎంఎట్ కేసు. ఇది చదువుతూ ఉండగానే అర్థమవుతుంది. ఎలాగా చూడండి, ఆర్ఎంఎట్ వాళ్ళ నేను ఆర్ఎంఎట్ లో ఉన్నానని చెప్పడం కదా. 18th పాయింట్ లో చూడండి, షీ వాజ్ ఇంట్రోవర్ట్. ఇది మెయిన్ ఆర్ఎంఎట్ సిఫిలిటిక్ లాజిక్. షీ డజంట్ స్పీక్ అబౌట్ హర్ డిప్రెషన్. ఇది మెయిన్ సాడ్నెస్, కీప్స్ టు హర్ సెల్ఫ్. ఇది మెయిన్ ఆర్ఎంఎట్. But if she was asked about it, if she speaks about it, she bursts out into the tears. ఆరమెట్లో ఏంటంటే 2 రకాలు ఉంటారు. విపరీతంగా ఏడ్చిస్తారు. ఆ ఏడుపు ఎలా ఉంటుందంటే అసలు మనం తట్టుకోలేము అనమాట. అది అంటే వాళ్ళ ఏడుపు చూస్తే మనం కూడా డిప్రెస్డ్ గా అయిపోతాం. అంటే అది లోపల నుంచి
ఎక్కడో లోపల హృదయ లోతుల్లో నుంచి వస్తుంది ఆ ఏడుపు. అలా ఏడుస్తారు వాళ్ళు. అంటే అది డిప్రెషన్ తో కూడినటువంటి ఏడుపు అనమాట. తలస్టులా వాళ్ళే ఏడుస్తాడు కదా, ఏంటమ్మా అలా ఉన్నావు అంటే ఏడ్చేస్తాడు. వాడి ఏడుపు ఇంత డిప్రెషన్ తో ఉండదు. పిటిబుల్ క్రై వాడిది. ఇలాగ ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్క రకం ఏడుపు, ఎవరి ఏడుపు వాడిదే. వీడి ఏడుపు అలా ఉంటుంది. లేదా ఆరమెట్టు వాడు ఇంకొకటి ఏం మాట్లాడకుండా సైలెంట్ గానే ఉంటారు, లేదా విపరీతమైన కోపం ఉంటుంది. ఆ డిప్రెషన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు అలాగా. అందుకనే మనం ఏం చేయాలి, కోపము ఏడుపు ఇవి చూసి మందేయకూడదు, వెనకాల ఉన్నదాన్ని చూసి మందేయాలి. అక్కడ మాస్టర్ గారు ఆ పాయింట్ పట్టారు. నెక్స్ట్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ చూడండి ఏముంది. సేమ్ ఈ డిప్రెషన్ ఇది వాళ్ళ మదర్ వరకు ఉన్నదని చెప్పినట్టున్నారు ఆవిడ ఎక్కడెక్కడ. నేను వంశంలో కదండి, చాలా మందికి ఉందండి. వంశంలోకి వెళ్ళిపోయారు మీరు. సరే, 9th పాయింట్. మదర్ డిప్రెసివ్, గ్రాండ్ మదర్ వాళ్ళ అమ్మ డిప్రెసివ్, అమ్మమ్మ డిప్రెసివ్, వాళ్ళ ఫాదర్ తాలూకా వాళ్ళు కూడా గ్రాండ్ మదర్ డిప్రెసివ్. సో అంత లో స్పిరిటెడ్ ఫాదర్ కూడా, నో సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్, ఈ వాజ్ ఆల్సో డిప్రెసివ్. ఎంత సిఫిలిటిక్ ఫ్యామిలీ. నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ చూడండి, ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఈవిడికి, 16 years ఏజ్ అప్పుడు. ఏం ఫీల్ అయింది, షీ వాజ్ ఎలోన్ కదా, ఎలోన్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫెల్ట్ దట్ షీ కుడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఫ్రెండ్స్. దిస్ మేడ్ హర్ డిప్రెస్డ్, సాడ్. Hence, for 1 year she did not eat normally but became very thin. బుజ్జి గారు చెప్పిన కేసు గుర్తొస్తుంది. ఒక పిల్ల సూసైడల్ టెండెన్సీతో 5 to 7 years ఏజ్ లో పిల్లలు తినడం మానేసిందని. ఇలాగా ఆ డిప్రెషన్ తో తినడం మానేశారు. షీ కుడ్ రిగైన్ హర్ నార్మల్ ఈటింగ్ ఎప్పుడు, మళ్ళీ ఒక ఫ్రెండ్ తగిలినప్పుడు. అతను బాయ్ ఫ్రెండ్ కాదు, మామూలుగా ఒక పర్సన్ తో ఫ్రెండ్షిప్ ఏర్పడి ఆ ఎఫెక్షన్. అయితే ఫ్యామిలీతో ఏమి ఇష్యూస్ లేవు, కానీ వాళ్ళని సరిగా అర్థం చేసుకోలేదని చెప్పారు ఇవిడ ఎక్కడో. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 7th పాయింట్, షీ వాజ్ ఆల్వేస్ ల్యాకింగ్ ఇన్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్, లో స్పిరిటెడ్. అంటే లైకోబడి వాడికి వీళ్ళకి తేడా ఉంటుంది ఇక్కడ. అంటే వీళ్ళకి ఎలా ఉంటుందంటే, ఇప్పుడు ఎవరైనా సినిమాకి రారా వెళ్దాం అంటే, వద్దులేరా నన్ను తీసుకెళ్తే నీకు కూడా టికెట్లు దొరకవు. ఇలా ఉంటుంది వాళ్ళ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ల్యాక్ అంటే. అర్థమైందా? అంటే నా దురదృష్టం నీకు కూడా అంటుకుంటుంది, నేను దురదృష్టవంతుడిని బలంగా నమ్ముతాడు వాడు. బై మిస్టేక్ వాడు ఇంకొకళ్ళ బండి మీద తీసుకెళ్తున్నప్పుడు యాదృచ్ఛికంగా పడిపోయినా, నా బండి మీద రాబట్టే నువ్వు పడ్డావు, నా కర్మ ఎలాగో ఇలా కాలేదు, నా వల్ల నువ్వెందుకు ఇబ్బంది పడతాం. ఇలా ఉంటుంది వాళ్ళకి. ఇది వాళ్ళ ల్యాక్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అంటే, లో స్పిరిటెడ్. ఆల్వేస్ షీ ఫీల్స్ దట్ షీ హ్యాస్ డన్ సంథింగ్ రాంగ్. ఏదో తప్పు చేశాను. ఇది నేను మీకు ఒకసారి మీరు హోమియో బ్రదర్హుడ్ లో ఆరం మెటాలికం గురించి మాస్టర్ గారు వాళ్ళు ఇచ్చారు. ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ స్టేజెస్ లో ఎలా ఉంటారు. లాస్ట్ సూసైడ్ అండి, నేను ఒకసారి ఏదో సెమినార్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ కూడా చేశాను. అది మీరు చదవండి. ఇప్పుడు చాలా క్లియర్ కట్. ఈ 16 years ఏజ్ అప్పుడు తను ఫీల్ అయింది అలా ఉంటుంది ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ అది. అక్కడ వీళ్ళు గమనించుకోకపోవడం వల్ల ఈ ల్యాకింగ్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ దీంట్లోకి వచ్చింది. ఏదో తప్పు చేస్తున్నాను. షీ హ్యాస్ టెండెన్సీ టు సెల్ఫ్ రిప్రోచ్. ఫస్ట్ తను తప్పు చేశాను అనుకుంటారు, తను తిట్టుకుంటూ. హెన్స్ షీ ఫీల్స్ దట్ షీ వాజ్ నాట్ గుడ్ ఇనఫ్ టు హర్ వర్క్. తను బాగానే చేస్తున్నప్పటికీ కూడా నేను తప్పు చేస్తున్నా అంటే, అవతల వాళ్ళ సుపీరియర్స్ ఏమీ డిఫెక్ట్ చూపించకపోయినా తనకే తప్పులు కనపడుతూ ఉంటాయి. దానివల్ల ఏంటి, తన ఎప్పుడు తనకి తప్పుగానే కనపడుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి నేను మంచి మదర్గా ఉండలేకపోతున్నాను, లేకపోతే మంచిగా వర్క్ చేయలేకపోతున్నాను, ఇలాగా ఉంటుంది అనమాట. అది ల్యాక్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్. సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అంటే ఆరంభట్లో అది. దిస్ సెల్ఫ్ రిప్రోచ్ కాజెస్ డిప్రెషన్. దీనివల్ల థర్డ్ స్టేజ్కి వెళ్ళింది ఆవిడ. దెన్ షీ ఫీల్స్ దట్ షీ ఈజ్ నాట్ ఫిట్ టు లివ్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఇది లైకోపడే వాడికి రాదు కదా, ఈ మాట రాదు వాడికి కదా, చచ్చినా రాదు. షీ ఫీల్స్ దట్ షీ ఈజ్ నాట్ ఫిట్ టు లివ్ ఇన్ ద వరల్డ్. తనలో ఇన్ని తప్పులు ఉన్నాయి, తను ఏ విధంగానూ దేనికి పనికిరాను, దురదృష్ట జాతకురాలి, కాబట్టి నేను ఈ ప్రపంచంలో ఉండే అర్హత నాకు లేదు అని వాళ్ళకి ఐఆమ్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోతారు. దెన్ షీ గెట్స్ థాట్స్ అబౌట్ సూసైడ్. షీ యూజ్ టు గెట్ సూసైడల్ థాట్ వెన్ ఎవర్ షీ హ్యాడ్ డిప్రెషన్, బట్ సో ఫార్ నెవర్ అటెంప్టెడ్ సూసైడ్. అంటే ఇంకా 10M 50M స్టేజ్లోకి వెళ్ళలేదు ఆవిడ, అక్కడ ఆగింది.
నెక్స్ట్ 8th పాయింట్ చెప్పేసా. 16th పాయింట్, షీ వాజ్ ఆల్వేస్ విత్ పీపుల్. ఎందుకంటే డాక్టర్ కాబట్టి పేషెంట్స్ తోనే ఉంటుంది, కానీ షీ లైక్స్ లోన్లీనెస్ టు. 18th పాయింట్ ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నట్టున్నాం కదా, అది. సో ఇవన్నీ టిపికల్ ఆరోమెట్ కేస్. ఇంకా ఆరోమెట్ వాడు సూసైడ్ చేసుకునే ముందు వాడి మైండ్ ఎలా ఉంటుందంటే, వాడు నడిచి వస్తుంటే నేను ఒక పేషెంట్ని చూశాను. నల్లటి మేఘం, మొహం అంతా నల్లటి మేఘం ఉంటే ఎలా ఉంటుందండి, నల్లటి మేఘం అలా ఉంటుంది ఫేస్. మూతి ఇలా కిందకి, అంటే ఇమోజీ ఉంటుంది చూడండి మనకి, సగం దాకా ఫేస్ బ్లూ ఉండి, బ్లూ షేడ్ ఉండి కిందకి నోరు తిప్పేసి, అంటే రివర్స్ యూ లాగా ఉండి అలా ఉంటుంది. కరెక్ట్ గా అలా ఉంటుంది. నేను ఒక పేషెంట్ ని చూశాను. అంటే ఆల్రెడీ మాస్టర్ గారు వాళ్ళు చాలా కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చారు, ఆరామెట్ 50M వేశారు. అతను వచ్చి నా దగ్గర వినాయక చవితి రోజేనండి, నాకు బాగా గుర్తు, వచ్చి నేను ఫ్రీ డిస్పెన్సరీలో కూర్చున్నాను. డిస్పెన్సరీ పెయిడ్ క్లినిక్ సెలవు కదా, సరే ఎవరన్నా వస్తే నేను చూద్దాంలే పేషెంట్స్ అనేసి చవితి రోజు ఈవినింగ్ కూర్చుంటే ఆయన వచ్చారు. ఏంటి ఇలా ఉంది, నల్లటి మేఘం కప్పేసినట్టు అనుకున్నాను. ఆ నెక్స్ట్ డే ఆయన సూసైడ్ చేసుకున్నారు. ఆల్రెడీ ఆరం పెట్టేశారు కదా మాస్టర్ గారు అనుకున్నాం. బ్యాడ్ లక్, అది పనిచేసే టైం ఆయన ఇవ్వలేదు అంతే, చనిపోయారు. అలా ఉంటుంది ఆరం మెట్. ఇంకా అదే కదా వేసింది ఈయన మెయిన్ డ్రగ్, అదే. ఓ వాసుదేవ. శీతల్ రెడ్డి గారు, వాసుదేవ్ అండి, కొత్త పాయింట్ ఏం లేదు. వాసుదేవ్. నా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారా? మేడం గారు, ఉమ్, ఒక చెప్పండి. దీనిలో మన రాష్ట్రంలో కోల్చికం గురించి చదువుతున్నప్పుడు చిన్న ఒక కేసు గుర్తుకొచ్చింది మేడం, చెప్తాను. చెప్పండి. 10 years బ్యాక్ అండి, మోర్ దాన్ 10 years, నేను ఆఫీస్లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు మా కొలీగ్ వాళ్ళ అమ్మాయి MBBS డాక్టర్, కొత్తగా ప్రాక్టీస్ చేస్తుంది అనమాట. లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకుంది, ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చింది. 4th month ఆర్ 5th month టైంలో ఆ అమ్మాయికి విపరీతమైన వాంతులు అయిపోతుంటే ఆ, వాళ్ళ డాక్టర్స్ అందరు చెక్ చేసి మామూలుగా మందులు ఇచ్చారు, అయినా సరే తగ్గలేదు. తగ్గకపోతే డౌట్ వచ్చి మొత్తం అంతా స్కానింగ్ అని చేస్తే గాల్ బ్లాడర్ లో స్టోన్స్ ఉన్నాయి. గాల్ బ్లాడర్ లో స్టోన్స్ ఉంటే చాలా పెద్దగా ఉన్నాయి, ఇప్పుడు ఆపరేషన్ చేస్తే బేబీకి నీకు ఎబార్షన్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఆ, అని అన్నారన్నమాట అండి. ఆ అమ్మాయికి ఎలాంటి వాంతులు అవుతున్నాయంటే, చెంచాతో ఫుడ్ నోటి దగ్గర తీసుకొచ్చేలోపు వాంతి అయిపోతుంది అనమాట, అంత వికారంగా వచ్చేసేది. ఉమ్, ఆ నేను ప్రాక్టీస్ మొదలెట్టిన కొత్తను మేడం. ఆ డాక్టర్లు ఏం చేశారంటే, ఇంకా అమ్మాయికి ఫుడ్ ఎలాగో సెలైన్ పెట్టించారండి. సెలైన్ తోనే వాళ్ళమ్మ ఆఫీస్కి వచ్చి ఏడుస్తూ చెప్పింది అనమాట, సెలైన్ తోనే బతుకుతుంది మా అమ్మాయి అంటే. ఏంటి సిమ్టమ్స్ అన్నాను. అంటే ఇలాగ అసలు విపరీతమైన వాంతులు వచ్చేస్తున్నాయి అంటే, వంట చేస్తున్నప్పుడు కూడా వాసనకు వచ్చేస్తున్నాయి వస్తుందండి. నాకు వెంటనే కోల్చికం గుర్తుకొచ్చింది మేడం. ఉమ్, కోల్చికం 200 తో స్టార్ట్ చేశానండి. విత్ ఇన్ 1 or 2 days లో ఆ అమ్మాయికి వాంతులు తగ్గిపోయినాయండి. నిదానంగా సిలేన్ తీసేశారు మేడం. ఉమ్. నిదానంగా ఫుడ్ తీసుకోవడం మొదలైంది. చక్కగా ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఆ అమ్మాయి ఫుడ్ తీసుకుంటూ నార్మల్ డెలివరీ అయిపోయింది మేడం. ఓ నిజంగా నాకు అసలు ఆ కేసు, ఆ అమ్మాయి మళ్ళీ ఏంటో తెలుసా అండి, హస్బెండ్ కూడా MBBS డాక్టర్, ఉమ్, ఆఖరికి బలవంతాన్ని ఒప్పుకున్నాడు అనమాట. ఈయన మా మదర్ కొలీగు, ఆయన కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటారు, ఆ మనకి హోమియో సపోర్ట్ ఇస్తారట, వాడి చూద్దామంటే ఆయన కూడా మరి మరి ఈ మందులేం పనిచేయట్లేదు కదా అని ఒప్పుకున్నాడండి ఆయన. ఆ, ఆయన ఒప్పుకోబట్టి ఈ అమ్మాయి వాడిన నమ్మకంగా బ్రహ్మాండంగా పనిచేసింది మేడం కోల్చికం. అదే ఆ వేయడం అంతా మందు వాళ్ళ దృష్టం మన దృష్టం మీద ఉంటుంది. ఆ సిమ్టమ్స్ మనకి దొరికి కరెక్ట్ గా పడిందా గన్ షాట్ లా తగ్గిపోతుంది. పడింది మేడం కరెక్ట్ గా, అసలు వెంటనే మేడం, వెంటనే తెల్లారి వచ్చి చెప్పిందనమాట, ఆ, ఇవాళ వాంతి అవ్వలేదండి అని. సో లిక్విడ్ డైట్ మొదలెట్టారు, నిదానంగా సాలిడ్, తర్వాత సిలియన్ తీసేయటం, అవన్నీ హ్యాపీగా జరిగిపోయినాయి మేడం. ఉమ్, వస్తే బస్. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహీः. గోబ్రాహ్మణేభ్యः సోమస్తు నిత్యం. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ
వాసుదేవ్